پہلگام حملہ بھارتی شہریوں نے کیا، پاکستان ملوث نہیں، بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم کا بڑا انکشاف۔ پہلگام حملے پر مودی کا پاکستان مخالف بیانیہ زمین بوس، سابق بھارتی وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا، پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، حملہ کرنے والے دراصل بھارتی ہیں اور انہوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ آخر بھارتی حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے حملہ آور پاکستان سے آئے؟ کیا حکومت نے ان کے پاکستانی ہونے کی شناخت کی؟ واضح رہے، مودی سرکار نے پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے پاکستان کے کئی شہروں میں میزائل حملے کیے تھے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں پہلگام آپریشن پر آج سے بحث کا آغاز ہونا تھا، بھارت نے نیا ڈرامہ رچا دیا۔ کراچی میں چینی باشندوں پر حملوں میں ملوث قلعدم ٹی ٹی پی کے 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ منگو پیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کامیاب کارروائی، ہلاک دہشت گردوں میں 2 کروڑ سر کی مالیت والا دہشت گرد زعفران بھی شامل۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے قلعدم تنظیم کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مارا۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کے مطابق مارے جانے والے 2 دہشت گردوں کی زعفران اور قدرت اللہ کے نام سے شناخت ہوئی۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دستی بم، خودکش جیکٹس اور ڈائری ملی، ڈائری پر دہشت گردوں کے ٹارگٹس لکھے ہوئے تھے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل ہونے والی لڑکی کی قبر کشائی، پوسٹ مارٹم میں لڑکی کو گلا دبا کر مارنے کی تصدیق ہو گئی، سر اور چہرے پر تشدد کے نشانات مل گئے، فورنزک ماہرین نے نمونے بھی لے لیے۔ سی پی او خالد ہمدانی کا کہنا ہے غیرت کے نام پر قتل کی اطلاع اسی دن مل گئی تھی، اہل خانہ نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے 3 دن بعد اغوا کی درخواست دی، قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا مگر پولیس نے قتل کا پتہ لگا لیا۔ پولیس کو بھٹکانے کے لیے پہلی شادی اور اغوا کی باتیں کی گئیں مگر یہ سیدھا سادھا قتل کا کیس ہے۔ تک اپنے ضلع میں دہشت گردی روک نہیں سکے، صوبے میں کیا روکیں گے؟ اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے، سنجیدگی ہے ان میں، یہ ملیٹنٹس کے ساتھ ملے نہیں ہوئے، انہوں نے صوبہ ٹھیکے پہ نہیں دیا ملیٹنٹس کو، ہم پھر کہیں گے واقعی یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ہم ملیٹنسی کے خلاف جہاد نہیں لڑ سکتے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ سنجیدہ ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو باتیں کریں گے اس میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ عدم اعتماد کی منزل قریب ہے، سرپرائز کا انتظار کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبے کا وزیر اعلیٰ بھتہ دیتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، گندا پور آج تک اپنے حلقے میں دہشت گردی نہیں روک سکے، تیرا واقعے پر انکوائری ہو رہی ہے، جب تک یہ لوگ امن کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پی ٹی آئی پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ لائف سٹاک کے لیے خریدی گئی 80 گاڑیاں غائب، آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2007 سے 2021 تک 200 گاڑیاں خریدی گئیں، 80 گاڑیوں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ ایکسائز کے مطابق 80 سے زائد گاڑیاں ڈی جی لائف سٹاک کے نام رجسٹرڈ ہیں۔ آڈٹ رپورٹ نے محکمے کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی حکومت پر کھڑی تنقید، کہا قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید کو حذف کیا جا رہا ہے، بانی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں برا سلوک ہو رہا ہے، چینی کی درآمد اور برآمد کے اسکینڈل کا کیس درج ہونا چاہیے، حکومت والوں کی 500 انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں ہے، 450 ارب روپے کا پیٹرول ایران سے اسمگل ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کراچی کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے، عدالتوں میں جانا پڑا تو وہاں بھی جائیں گے۔ متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اس ملک کا دل اور ترقی کا انجن کراچی ہے۔ کراچی کی آدھی آبادی لاپتہ کر دی گئی، جو شہر کو نہیں ملا وہ اسے دینا پڑے گا، جن کے پاس 100% اختیار ہے وہ کراچی کے بارے میں فیصلہ کریں۔
हुकूमत ने जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट करके शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेटा 2 शुगर मिलों का मालिक है। जब शहबाज शरीफ चीनी पर फैसला करते हैं तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं? जिस माह क्रशिंग शुरू होना होती है उसी वक्त ये चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें। नून लीग के सेनेटर्स झूठे इल्जामात पर मुझसे मुआफ़ी मांगें। लाहौर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज गुलबर्ग, निश्तर टाउन, एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, ताजपुरा और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। उधर जंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिर्द कटाव में इजाफा। मुताद्दिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबी रेलों में निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। शबाना लियाकत, उनके शोहर और 3 बच्चों की तलाश जारी। सैलाबी रेलों में बहने वाली एक और फैमिली का पर्स और शनाख्ती कार्ड मिल गया। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। लापता सयाहों की तलाश के लिए इस्लामाबाद से माहिर टीम भी चलास पहुंच चुकी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 15 अफराद में से अब तक 10 की लाशें मिल चुकी, बाकी की तलाश जारी। तक भाषा के मकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के आज़ा मिल गए। शनाख्त के लिए DNA किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का तुर्किया और ईरानी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल से फ़ौजी जंगबंदी और इमदाद की रसाई देने का मुतालबा। आज न्यूयॉर्क में होने वाली बैनुल अक़वामी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस के मस्बत नताइज की उम्मीद का इजहार किया गया। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार करेंगे। दूसरी जानिब ईरान और अफ़गानिस्तान ने गज़ा की सूरत हाल पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम के घर पहुँच गए। शहीद की वालिदा भाइयों और बहन और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी की शहीद की वालिदा के हौसले को सराहते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र हैं। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिदा ने कहा कि हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूँगी। कबायली इलाकों में अमन के लिए हर कोशिश करने को तैयार हैं। पुरअमन बलोचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में लापता अफराद का मामला संगीन है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हुए। हाफिज नईमुर रहमान का वादी तीराह में होने वाले वाक़ये की तहकीकात कराने का भी मुतालबा। बिजली का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए आवाम को मजीद झटके लगाने का प्लान तैयार। फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.23 महंगी होगी। हुकूमत IMF से किए गए वादों के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 1275 अरब रुपए कर्जा लेगी, जिससे मजमूई कर्जा 561 अरब रह जाएगा। बाकी सर्कुलर डेट डिस्कोज में इस्लाहात के तहत निपटाया जाएगा। बिजली सार्फिन 1275 अरब रुपए का कर्जा डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए अदा करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मंसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मंसूबे के लिए दरख्त ना काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कैनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, इन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो काम क्या कर रही है? अदालत का टीपा को 1 माह में जेल रोड, मॉल रोड और MM आलम रोड की सर्विस रोड्स बहाल करने का टास्क दे दिया। लाहौर के तमाम पार्क्स को PHA के सपुर्द करने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली।
पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक पर तब्दील करने वालों को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा जो सोसाइटियां दरख्त नहीं लगाएंगी उन्हें जुर्माने होंगे। पिछले अतवार में माहौल बर्बाद करने वाले पौधे लगाए गए। पंजाब की पहली स्मोक गन ला रहे हैं जिससे सूरत हाल बेहतर होगी। महकमे सकाफत सिंध का जश्न आज़ादी और मुआरका हक कौमी जोश व जज्बे से मनाने का ऐलान। 1 अगस्त से सूबा भर में सकाफती और कौमी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। म्यूजिकल इवेंट्स और स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। आर्काइव सिंध की जानिब से 2 अगस्त से 14 अगस्त तक आज़ादी की मुनासिबत से मखसूस नुमाइश होगी। वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है, कौमी परचमों और बैनर से सजा फ्लोट शहर में गश्त करेगा। मुल्क के मारूफ गुलकार कौमी नगमे पेश करेंगे।